Okay. আহ, আমরা আমাদের লাস্ট ক্লাসে we have started about networking devices. We have seen there are several networking devices. We have got few names like uh, hub, repeaters, uh, devices which works in the physical layer or layer one. Then you have got bridge switches, which works in the at the data link layer, that is layer 2 device. And then we have got router gateways at layer 3. Now, apart from these devices, there are also some other devices which contributes in our computer networking. So today we will try to cover up all those things. Actually, we will try to cover up starting from that hub, router, bridges, and all that. And there are other devices like modems, some connectors, network interface card. So we'll try to cover up all the networking devices, all the devices which is related to computer networking, more or less. So I will start with modem. Modem. So first networking device, you can say modem. Now this modem, the main function of this modem, I think that it is the main function of modem is to convert the digital signal into analog signal and vice versa. So the main function, if we see of the modem, is to convert this digital data like this digital data to its analog form like this, and vice versa. So digital to analog, again analog to digital. That is the job of the modem. So basically, if we think in detail, then we will found that modem, it's basically a combination of two devices. Okay, modem is a combination of two devices. One is known as modulator. Okay, uh, and another is known as demodulator. So one is known as modulator, and another is known as demodulator. Now, what are they actually? What is modulator and what is demodulator? Actually, modulator converts digital data into analog data. So we can say this is modulator. Modulator converts digital data to analog data. That is modulator. When it happens, when this kind of situation happens, when some data is being sent by some computer, তখন data কোনো কম্পিউটার ডেটা সেন্ড করে, তো কম্পিউটার ডিজিটাল, সো কম্পিউটার ডেটা ফরম্যাটটা ডিজিটাল, বাট যেহেতু আমাদের কানেকশনটা অ্যানালগ, সেজন্য কম্পিউটার কি করে এটাকে, অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার নয়, মডেমের মডুলেটর পার্ট কি করে এটাকে ডিজিটাল থেকে অ্যানালগে কনভার্ট করে। সো দ্যাট ইজ মডুলেটর। Obviously, the reverse one will be demodulator. When analog data is converted to digital data, that is demodulator. So demodulator converts analog signal into digital data signal. And when it happens, when some computer receives some data from the network, then demodulator works. So there are two devices. Actually, modem, we can say modem is a combination of two devices, modulator and demodulator. Modulator converts digital data to analog data. Demodulator converts analog data to digital data.
Modulator works when computer sends some data into the networking, into the connection, networking connection. Modulator works. That means some data is being sent by the computer. That is modulator works. And demodulator works when some data is received by the computer from the networking connection. That is demodulator works. So that is the thing. That is the difference between. I mean, that is the two part of the modem. And একসঙ্গে মডুলেটর ডিমডুলেটর কথাটাকে একসঙ্গে আমরা মডেম বলে থাকি। Now, if we see the types of modem, we have already heard the names. Types of modems, we can say simplex, we can say half duplex, and we can say full duplex. So there are three kinds of modem we can say. And what is simplex we know. Actually simplex means only one direction data will be transmitted, that is simplex. So here also, when the modem is a simplex modem, it can transfer data in only one direction from digital device to the network actually, or network to digital device, either one. Okay, so that is simplex. Now half duplex modem has the capacity to transfer data in both the direction, but only at a time, only at single time. At a time একটাই direction এ data যাবে, that is half duplex. Half duplex modem এর ক্ষেত্রেও তাই। Full duplex modem can transmit data in both the directions simultaneously. So that is full duplex. So generally we use full duplex modem. But there are half duplex modems and all that. Okay, 1 second, I just take your attendance. Let me take your attendance because মাঝে মাঝে আমি ভুলে যাব, আমার মুশকিল হবে। অ্যাটেন্ডেন্স তোমরা নিয়ে নি। Yes. So that is about modems. আমাদের মডেম সম্পর্কে এই ব্যাপারটা জানতে হবে আর কি, এইটুকু জানতে হবে, এইটুকু জানলেই যথেষ্ট। দ্যাট ইজ মডেম। ওকে, মানে মডেম আমরা কি দেখলাম, দুটো কম্বিনেশনে তৈরি, দুটো ডিভাইসের কম্বিনেশন, একটা মডুলেটর একটা ডিমডুলেটর। তাদের কাজগুলো দেখলাম, ছবিতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আশা করি। মডেম তিন ধরনের হয়, সিমপ্লেক্স, হাফ ডুপ্লেক্স, ফুল ডুপ্লেক্স। কোনটা কি তোমরা জানো? যেটা যা সিমপ্লেক্সের কাজ, সিমপ্লেক্স মডেম সেরকম ধরনের কাজই করে, এটাই হচ্ছে বক্তব্য। এর সঙ্গে আরেকটা মডেম তো গেল, এর সঙ্গে আরেকটা টাইপ অফ একটা ডিভাইসের নাম আমি বলবো এখানে, মানে ডিভাইস ঠিক নয়, নেটওয়ার্কিং এ কাজে লাগে, সেটা হচ্ছে RJ45 কানেক্টর। RJ45 কানেক্টর, উই সে RJ45 কানেক্টর। ভেরি কমন, যদি কেউ নেটওয়ার্কিং ফিল্ডে যাও তাদেরকে এই জিনিসগুলো নিয়ে হ্যান্ডেল করতে হবে। সো RJ45 কানেক্টর, basically the full form of RJ is registered jack. The full form of RJ is registered jack. Now it is basically a 8-pin jack. Okay, it is basically a 8-pin jack. 8-pin jack. Basically a 8-pin jack used by devices to what happens, why we use it. Basically we use it to physically connect to Ethernet based. Ethernet is a technology, set of technology we will discuss in the next class. Ethernet এখন অবধি ইথারনেট বলতে এটা বলতে পারো, এটা মনে করতে পারো যে ইথারনেট ইজ এ ল্যান কেবল স্পেসিফিকেশন। আবার বলছি, তুমি এখন ইথারনেট বলতে এটাকে মনে করতে পারো শর্ট ফর্মে, যে ইথারনেট হচ্ছে ল্যান কেবল স্পেসিফিকেশন। ল্যান কেবলের যে স্পেসিফিকেশন সেটাকে আমরা আপাতত ইথারনেট হিসেবে আমাদের সিম্পলিসিটির জন্য ধরতে পারি। ইথারনেট হচ্ছে ল্যানের যে কেবল, মানে আমরা যে ল্যান তৈরি করছি, আমাদের যে নেটওয়ার্ক কম্পিউটার ল্যাবে যে বিভিন্ন ল্যান থাকে, সেই ল্যানের যে কেবল, কোথায় কি কেবল ইউজ হবে, কি ধরনের কেবল ইউজ হবে, তার তো একটা স্পেসিফিকেশন আছে।
আমরা তো আর যাতায় মানে যা হোক একটা তার রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেলাম, সেটাকে এনে ল্যানে লাগিয়ে দিলাম, তা তো নয়। তো একটা স্পেসিফিকেশন আছে, তো ইথারনেট হচ্ছে সেই স্পেসিফিকেশন। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড RJ45 cable, RJ45 connector actually, not cable, RJ45 connector. RJ45 connector কিরকম আমি দেখাচ্ছি ছবি। RJ45 connector it is basically used to physically connect to Ethernet based local area network. সমস্ত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কই, ম্যাক্সিমাম লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ইথারনেট বেসড, কারণ সবাই ইথারনেট স্পেসিফিকেশন ফলো করে। সো অবভিয়াসলি ইথারনেট বেসড লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে ডিভাইস গুলোকে কানেক্ট করার জন্য যে কেবল, যে কানেক্টর ইউজ হয় সেটা হচ্ছে RJ45 কানেক্টর। And this Ethernet যেটা বললাম, it is a technology basically that defines protocol for establishing a LAN, মানে যে সেট রুলস এন্ড রেগুলেশনস আছে LAN এস্টাবলিশ করার জন্য, সেই সেট অফ রুলস এন্ড রেগুলেশনস কে আমরা অ্যাজ এ হোল ইথারনেট বলতে পারি। Now the cable used for Ethernet LANs, it is twisted pair cable. Okay, mind it, cable used for the Ethernet LANs are the twisted pair. তোমরা twisted pair cable দেখেছো, বলেছিলাম আমরা twisted pair cable, and have RJ45 connector pins at both ends. দুদিকে RJ45 কানেক্টর লাগানো, মাঝখানে twisted pair cable। এবার অবভিয়াসলি এই যে কানেক্টর পিন, এই যে RJ45 কানেক্টর পিন, তার মধ্যে বললাম প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে 8টা করে পিন আছে। তার মানে কি, ওই পিনটা কি হয়, অ্যাকচুয়ালি একটা করেসপন্ডিং সকেট আছে ওর, ওই সকেটের মধ্যে গিয়ে ওটা প্লাগ হয়। ওকে, যেমন ঠিক তোমার তুমি এখন তো তুমি জানো, তুমি যখন তোমার কম্পিউটারে যে ল্যান কেবলটা এসে কম্পিউটারে ঢুকেছে, বেসিক্যালি তোমার ল্যান কেবলটা এসে যে কম্পিউটারে ঢুকেছে, যে কম্পিউটারে যেটা ঢুকছে এসে, যে ওই যে সকেট, ওই যে এটা কানেক্টরটা, ওটাই RJ45 কানেক্টর। তুমি দেখেছো স্যার ওই যে ট্রান্সপারেন্ট কালারের থাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাট ইজ RJ45 কানেক্টর, দ্যাট ইজ RJ45 কানেক্টর। এবং ওই করেসপন্ডিং সকেট আছে তোমার কম্পিউটারে, ওই সকেটের মধ্যে ওটা ক্লিপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওই যে ওই কেবলটা তৈরি করা, ওর একটা স্পেসিফিকেশন আছে, সেটা নেটওয়ার্কিং প্র্যাকটিক্যাল থাকলে আমরা করে দেখতে পারতাম। একটা স্পেসিফিকেশন আছে, কোন তারের পরে কোন তারটা পর 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 তারগুলোর আলাদা আলাদা কালার হয়, সাদা, সবুজ, এরকম আলাদা আলাদা কালার হয়, কোন তারের পর কোন তারটা যাবে তার একটা আলাদা আলাদা স্পেসিফিকেশন আছে। ওভাবে RJ45 একটা ক্লিম্পিং মেশিন বলে একটা মেশিন আছে, আমরা বলি ক্লিম্পিং মেশিন। সেই ক্লিম্পিং মেশিনের মধ্যে ওই তারগুলোকে পরপর রেখে ওটাকে ওই কানেক্টরের সঙ্গে পাঞ্চ করা হয়, কানেক্টরটা লক হয়ে যায়, তারপরে ফাইনালি ওটা সকেটে গিয়ে ঢোকে। এইভাবে RJ45 কানেক্টর তৈরি করা হয়। আমি ছবিটা একটু শেয়ার করছি তোমার সঙ্গে। This is basically RJ45 connector which you are getting in front of your screen. That is basically RJ45 connector. And I have to take your attendance once again, as because lots of people have joined later. একবার আমার অ্যাটেন্ডেন্স নিতে হবে, এই হচ্ছে মুশকিল, একসঙ্গে জয়েন করলে সুবিধে হয়। Yes. So that is in front of your screen, what you can see, that is basically RJ45 connector is. এবং এখানে দেখো ওই বিভিন্ন ভেতরে দেখো ট্রান্সপারেন্ট, তুমি যেটা বললে ট্রান্সপারেন্ট, ইট ইজ ট্রান্সপারেন্ট। ওই ট্রান্সপারেন্টের মধ্যে দিয়ে দেখো বিভিন্ন কালারের তার দেখা যাচ্ছে, কোন কালারের তারটা কার পরে আসবে দ্যাট ইজ স্পেসিফাইড ওভার দেয়ার। এবং সেইভাবে তোমার এই ক্লিম্পিং মেশিন থাকে একটা, ক্লিম্পিং সাঁড়াশির মতন, সেই ক্লিম্পিং মেশিনের মধ্যে এই কানেক্টরটাকে রেখে তার মধ্যে তারগুলোকে ঢুকিয়ে পাঞ্চ করে দেওয়া হয়, ক্লিম্প করে দেওয়া হয়, তার সেরকম ভাবেই এরকম ধরনের কানেক্টর তৈরি করা হয়। ওকে, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি RJ45 কানেক্টর। নেক্সট, স্যার এর প্র্যাকটিক্যাল নেই সিলেবাসে? না প্র্যাকটিক্যাল নেই সিলেবাস, প্র্যাকটিক্যাল নেই।
আমাদের সময় আমরা করেছিলাম, আমাদের সময় আমাদের মানে আমাদের সময় একটা অন্য প্রভিশন ছিল, তখন করেছিলাম আমরা। তোমাদের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল নেই, থিওরিটিক্যালি জিনিসগুলোকে বুঝতে হবে। পরবর্তীকালে তুমি যদি নেটওয়ার্কিং ফিল্ডে আসতে চাও, তখন এগুলো তোমাকে হাতে কলমে করতে হবে। জেনারেলি আমরা বিসিএ বা এমসিএ করার পর জেনারেলি উই ফোকাস অন সফটওয়্যার জব। দ্যাটস ওয়াই আমরা এগুলো অত বেশি ভালো করে প্র্যাকটিক্যাল আমাদের থাকে না সিলেবাসে। বাট ইট ইজ নট স্পেসিফাইড যে বিসিএ বা এমসিএ এর পরে কেউ সবসময় সফটওয়্যার জবেই যাবে, অনেক সময় সে হার্ডওয়্যার জবেও যায়, মানে বেশ কিছু ক্ষেত্রে যায়। সেক্ষেত্রে তখন তোমাকে করতে হবে। বাট সফটওয়্যার জবে গেলে তোমাকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে এইগুলো থিওরিগুলো জানতে হবে। অ্যাজ বিকজ যখন তোমায় ডায়াগনোসিস করতে হবে, তুমি ধরো নেটওয়ার্কিং রিলেটেড কোনো একটা সফটওয়্যার প্রজেক্টে কাজ করছো, সেক্ষেত্রে তখন তোমার এই বেসিক্স গুলো তোমার কাজে লাগবে, এগুলো তোমার ডোমেন নলেজ হিসেবে ইউজ হবে। That's why, as because you are after BCA, especially after MCA, you will be treated as a software engineer. After MCA, you will be treated as a software engineer. So you have to know all these things. You have to know the logics behind all these things. So that's why this is important to know these things. Okay. So next, আমরা মুভ করব আমাদের নেক্সট টাইপ অফ ডিভাইস বলো বা যাই বলো, সেটা হচ্ছে ইথারনেট কার্ড। নাও এই ইথারনেট কার্ড আজকের দিনে আর আলাদা করে দেখা যায় না, মানে আলাদা করে আর ইথারনেট কার্ড আজকের দিনে সেরকম ভাবে আমরা তার এক্সিস্টেন্স পাই না। তার কারণ হচ্ছে অ্যাডভান্সমেন্ট অফ আওয়ার টেকনোলজি। ইথারনেট কার্ড আজকের দিনে আমরা আর সেরকম ভাবে পাই না আলাদা করে। তার কারণ হচ্ছে অ্যাডভান্সমেন্ট অফ টেকনোলজি। কেন অ্যাডভান্সমেন্ট অফ টেকনোলজি? তার কারণ আগে ইথারনেট কার্ড বা যেটাকে আমরা বলতাম নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড, দিস ইজ ইথারনেট কার্ড ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, হোয়াট এভার ইউ ক্যান সি। তো আগে এই ইথারনেট কার্ডটাকে আমরা নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড বা নিক কার্ড বলি। নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড বা নিক কার্ড বলি। তো আগে এই যে কার্ডটা, যেটা তোমার সামনে তুমি এখন দেখতে পাচ্ছ, এই কার্ডটা আলাদা করে কিনতে হতো এবং তোমার মাদার বোর্ডের মধ্যে একটা স্লট থাকতো, সেই স্লটে এটা বসে যেত। আগে এটা হতো। এখনকার দিনে আর সেটা হয় না। এখনকার দিনে তোমার যেটা হয় সেটা হলো তোমার এই যে নিক কার্ডটা, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড যেটা, সেই নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডটা কম্পিউটারের যে মাদার বোর্ড তার মধ্যে ইনবিল্ট আসে। সেজন্য এখনকার দিনে এই নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডটা আলাদা করে আর তোমাকে এরকম মাদার বোর্ডের মধ্যে স্লটে বসাতে হতো না। আমি দেখাতে পারি, এইটা হচ্ছে পুরনো, তুমি যদি দেখতে পাও, এটা হচ্ছে একটা পুরনো মাদার বোর্ড। এই মাদার বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ কতগুলো স্লট আছে, এই এতগুলো স্লট আছে। এখানে তো তুমি ইফ ইউ ক্যান সি, আই ডোন্ট নো whether you can see or not, দিস ইজ বেসিক্যালি র্যামের জন্য। তোমরা জানো নিশ্চয়ই এটা র্যামের জন্য, র্যাম বসতো এবং র্যামটা বসার পর এখানে লক হয়ে যেত। নাও নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড, ইউ ক্যান সি, তুমি কার্ডের পিকচারটা ছবিতে পাচ্ছ। তো সেই নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডটা অ্যাকচুয়ালি তোমার এখানে কোথাও একটা বসতো, এইখানে বা এখানে এরকম ধরনের কোনো একটা স্লটে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডটা বেসিক্যালি বসতো। ওকে, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আগেকার দিনে ছিল। বাট এখন ব্যাপারটা সেরকম নেই। এখন এই নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডটা তোমার মাদার বোর্ডের সঙ্গে ইনবিল্ট আসে। সেই জন্য এখন আলাদা করে ওটা বসাতে হয় না। এখন এই সেই মাদার বোর্ডের সঙ্গে ইনবিল্ট কি করে এলো? তার কারণ আওয়ার ইলেকট্রনিক্স হ্যাজ ডেভেলপড আ লট, আওয়ার টেকনোলজিস হ্যাজ ডেভেলপড আ লট। সেজন্য অনেক কম পরিসরে, কম জায়গায় we have able to put lots of things, and that's why this whole card it has been embedded within our motherboard. Okay,
সো এর কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে, কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। অ্যাডভান্টেজ অবভিয়াসলি ইট ইজ কস্ট এফেক্টিভ, আলাদা করে তোমাকে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বাই দিস নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড সেপারেটলি। Disadvantage, if your motherboard goes down, then your network card is also goes down, or vice versa. Another thing is, uh, another thing I want to mention over here, that each and every network interface card has some address. Each and every network interface card has some address, and that address we call it physical address. Mind it, that address we call it physical address. প্রত্যেকটা নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডে একটা ইউনিক অ্যাড্রেস থাকে, which is unique in the world, unique in the universe. That address will not be duplicated anywhere. The address of the network interface card, again I am repeating, the address of the network interface card, it is unique in the world, unique in the unique and the among in the universe, and that address will not be duplicated ever. So that address is known as physical address. Actually, in our computer science, in our networking, we will deal with two types of addresses. We will deal with two types of addresses. One is known as physical address, which is the address of this NIC card. Another is logical address. Another is logical address, যেটা নিয়ে আমরা পরে অনেক পড়াশোনা করব। লজিক্যাল অ্যাড্রেস আমাদের সিলেবাসের পরে কিছুদিন পরেই আমরা শুরু করব। লজিক্যাল অ্যাড্রেস, which is actually known as IP address, which is actually known as IP address. Okay, it's actually known as IP address, but physical address, which is actually address of the NIC card, network interface card, and it is unique. It is unique. Never it will be repeated. Never ever it will be repeated. তুমি দুটো NIC কার্ডের সেম অ্যাড্রেস কখনো পাবে না। And our computer uses, networking uses both kind of addresses, physical and logical. Now, very prominent question, very common question is that if you have a unique physical address, then what is the need of logical address? Now, that answer we will try to find out when we will cover up logical address and IP addresses and all that. But that is the scenario. Okay, so that is about the NIC card, and that is basically known as Ethernet card. Okay. Now this Ethernet card speeds, it has several variable speed like 10 Mbps to 100 Mbps to 1 Gbps. There are lots of speeds. Nowadays, speed is not the question. We have got enough fast network interface cards and all that, as because our technology has improved a lot and all, whatever I told you. So that is basically the things. Okay. Now next, coming to the our অরিজিনাল নেটওয়ার্কিং ডিভাইসেস, যেটা আমরা আগের দিন যাদের নামগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। তো এট ফার্স্ট হাব ইউ নো, আগের দিন আমি বলেছি হাব ইজ আনাদার ডিভাইস। ইটস আ ডিভাইস, ইট ওয়ার্কস এট দি লেয়ার 1। হাব কোথায় কাজ করে? লেয়ার 1, মানে ফিজিক্যাল লেয়ারে কাজ করে। হাবের এরকম ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এরকম পোর্ট গুলো আছে। এই পোর্ট গুলো এক একটা পোর্টের মধ্যে তোমার এক একটা কম্পিউটার কানেক্ট হচ্ছে বেসিক্যালি। ইট ইজ বেসিক্যালি দেখো এখানে লেখা আছে যে হাব ইজ ওয়ান অফ দি বেসিক আইকনস অফ নেটওয়ার্কিং ডিভাইসেস which works at physical layer and hence connect networking devices physically together. Now, hubs are fundamentally used in networks that use twisted pair cabling to connect devices. Fundamentally, hubs ওই নেটওয়ার্কিং এ ইউজ হয় যেখানে twisted pair cable ইউজ হয়। Now, they are designed to transmit packets to the other appended devices without altering any of the transmitted packets received. Now, this line is very important. Actually, আমাদের নেটওয়ার্কিং এ ডেটা গুলো it is transmitted in the packet format. Actually, there are several kinds of switching techniques. Switching technique মানে ডিভাইস আমাদের ডেটাটা কি করে একটা নোড থেকে আরেকটা নোডে যাচ্ছে, বা সেন্ডিং নোড থেকে ডেস্টিনেশন নোডে যাচ্ছে। তো আমি কোনো সময় পেলে, তোমাদের সিলেবাস থেকে এগুলো সব বেরিয়ে গেছে, মানে বাদ দিয়ে দিয়েছে। তবু চেষ্টা করবো কোনো সময় পেলে আমি একটু আলোচনা করার। তো বেসিক্যালি সুইচিং টেকনিক বেসিক্যালি কি করে তোমার ডেটাটা একটা নোড থেকে আরেকটা নোডের মাধ্যমে কি করে সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। এইটার দুটো টেকনিক আছে, মেনলি দুটো টেকনিক আছে। একটার নাম আমরা বলি সার্কিট সুইচিং মেথড, আরেকটার নাম আমরা বলি স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং মেথড। তো আমি যদি সুইচিং টেকনিকটা একটু বলি, সুইচিং, এই যে সুইচিং এর মেনলি দুটো টাইপ হয়।
একটাকে আমরা বলতে পারি সার্কিট সুইচিং মেথড, আরেকটাকে আমরা বলতে পারি স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং মেথড। এই সার্কিট সুইচিং মেথডের এক্সাম্পল হিসেবে তুমি মনে করতে পারো যে তোমার নর্মাল পিএসটিএন যেভাবে কাজ করে, পিএসটিএন কি, পাবলিক সুইচ টেলিফোন নেটওয়ার্ক, মানে তোমার নর্মাল টেলিফোন লাইন, মানে ল্যান্ডলাইন, তোমার নর্মাল টেলিফোন লাইন, সেটা যেভাবে কাজ করে, যে টেকনিকে কাজ করে, সেটা হচ্ছে সার্কিট সুইচিং। এই স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং যেটা, এর আবার কতগুলো ভাগ আছে। এই স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং এর একটা ভাগের নাম হচ্ছে মেসেজ সুইচিং, আরেকটা ভাগকে তুমি বলতে পারো প্যাকেট সুইচিং। আমি সেই প্যাকেটের কথা বলছিলাম এখানে। এবার ডিফারেন্স কি, স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং এ কিভাবে কাজ হচ্ছে, বা সার্কিট সুইচিং এ কিভাবে কাজ হচ্ছে। সার্কিট সুইচিং এ কাজ হচ্ছে বিফোর ট্রান্সমিশন, সাপোজ আই ওয়ান্ট টু কমিউনিকেট উইথ ইউ, সো বিফোর বিগিনিং transmission communication between you and me, the whole path will be established. How the data will be transferred, that will be decided. যে কোন path দিয়ে ডেটাটা যাবে, because you and me are not directly connected, we are connected via some intermediary nodes, intermediary computer systems, networking systems. So between you and me, there may be several alternative paths, now which path to select? Obviously, I have told you in the last class also, that is the path which is more optimum. I will go from here to Chuchula, so I will choose that path only, which is optimum for me. Okay, so in networking also, it is like that. The path which will be optimum, that will be selected. So circuit switching, at first that optimum path will be established, then data communication will begin. That is basically circuit switching. PSTN, public switch telephone network, works in that way. In case of store and forward switching, the technique is something different. In case of store and forward switching, you can just relate it, with our postal system. Just তোমাকে ভাবার জন্য বলছি, postal system store and forward switching মেথডে কাজ করে। তার মানে কিন্তু পোস্টাল সুইচিং এ, মানে আমি এখানে ইলেকট্রনিক ডেটা ট্রান্সফারের কথা বলছি, পোস্টাল সুইচিং এ নর্মাল ডেটা ট্রান্সমিশন হচ্ছে, মানে তোমার চিঠি পাঠাচ্ছ, সেই চিঠিটা গিয়ে কোথাও স্টোর হচ্ছে, তারপরে সেই চিঠিটাকে ঝাড়াই বাছাই করে সেখান থেকে নেক্সট ডেস্টিনেশনের উদ্দেশ্যে রওনা করা হচ্ছে। তো সেই হিসেবে এটাকে আমরা স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং বলছি। আশা করি বুঝতে পারছো আমার কনসেপ্টটা, হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ, যে আমাদের নর্মাল যে ইন্ডিয়ান পোস্টাল সিস্টেম, নর্মাল যে পোস্টাল সিস্টেম, সেই পোস্টাল সিস্টেমটাকে আমরা স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং টেকনিকের সঙ্গে কম্পেয়ার করতে পারি। তার কারণ হচ্ছে কি, তার কারণ হচ্ছে এই যে স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং এর ক্ষেত্রে যেমন মেসেজটা, একটা মেসেজ একটা জেনারেট করলো, মেসেজটা করে সেটা ডেস্টিনেশনের টুয়ার্ডস দি ডেস্টিনেশন কোনো একটা জায়গায় গিয়ে স্টোর হলো, ওখানে স্টোর হলো, তারপরে সেখান থেকে সেটা টুয়ার্ডস দি ডেস্টিনেশন আরেকটা নেক্সট নোডে গিয়ে স্টোর হলো, সেখান থেকে সেটা আরেকটা টুয়ার্ডস দি ডেস্টিনেশন একটা নেক্সট নোডে গিয়ে স্টোর হলো, ফাইনালি এভাবে করতে করতে সেটা ডেস্টিনেশনে পৌঁছলো। তাহলে এক্ষেত্রে difference between circuit switching and store and forward switching is that circuit switching before beginning of the transmission, the whole path will be established, but in case of store and forward switching, it is not so. In case of store and forward switching, একটা করে পাথ, একটা করে নোড ট্রাভেল করবে, তারপরে নেক্সট নোড কোনটা সেটা ডিসাইডেড হবে, একটা করে নোড ট্রাভেল করবে, নেক্সট নোড কোনটা সেটা ডিসাইডেড হবে। তার মানে যথারীতি একটা করে নোড যখন ট্রাভেল করছে, তখন গিয়ে সেই নোডে ওটা কিছুক্ষণের জন্য স্টোর হচ্ছে, তারপরে নেক্সট নোডের দিকে ওটা ফরওয়ার্ড হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং। এই স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং মেথডের এই টেকনিকটা দুটো মেথড আছে, একটা মেসেজ সুইচিং, একটা প্যাকেট সুইচিং। মেসেজ সুইচিং মানে হোল মেসেজটা, টোটাল হোল যে মেসেজটা তোমার যাচ্ছে সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে, হোল মেসেজটা গিয়ে পৌঁছচ্ছে, নোড টু নোড ট্রাভেল করছে। আর প্যাকেট সুইচিং, এটা হচ্ছে ওই মেসেজটাকে আমরা ভেঙে নিচ্ছি, আবার ওই মেসেজটাকে আবার আমরা ভেঙে নিচ্ছি ডিফারেন্ট প্যাকেটে, ওই মেসেজটাকে আমরা ভেঙে নিচ্ছি ডিফারেন্ট প্যাকেটে, দিয়ে ওই প্যাকেট গুলো ট্রাভেল করছে, এবং ফাইনালি আর দি ডেস্টিনেশন গিয়ে প্যাকেট গুলোকে আমরা রিঅ্যাসেম্বল করছি হেন তেন, সেগুলো আমি যখন টেকনিকটা যদি আমি যখন ডিটেলসে পড়াবো তখন বলবো। বাট এটা হচ্ছে প্যাকেট সুইচিং, মানে মেসেজটাকে ভেঙে নেওয়া, হোল মেসেজটাকে ভেঙে নেওয়া। তুমি একটা গোটা চিঠি পাঠিয়েছো, সেটাকে ভেঙে ভেঙে পার্ট পার্ট করে পাঠানো হচ্ছে, because that is advantageous, it has some advantages. Okay.
কি অ্যাডভান্টেজ, অনেকটা আমরা ওই ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ যখন আমরা অপারেটিং সিস্টেম পড়েছিলাম, ওটা আমি পড়িয়েছিলাম তোমাদের, আমার খেয়াল নেই, তখন ওই ফার্স্ট কাম ফার্স্ট বা যেই পড়িয়ে থাকো নিশ্চয়ই সে বলেছিল যে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ যে টেকনিকটা, সেই টেকনিকটা কনভয় এফেক্ট জেনারেট করে অপারেটিং সিস্টেমে। কারণ কি, কারণ একটা বড় মেসেজ সে যখন যাচ্ছে তখন কোনো ছোট ইম্পর্টেন্ট মেসেজ সে দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষেত্রেও তাই মেসেজ সুইচিং, একটা মেসেজ যেটা অনেক বড় সেটা যাচ্ছে, তাহলে ছোট কোনো ইম্পর্টেন্ট মেসেজ সেটা দাঁড়িয়ে আছে, তো সেটা যাতে না হয় সেজন্য মেসেজ গুলোকে আমরা সিমিলার টাইপ অফ চাঙ্ক, মানে ভেঙে নিলাম, ডিভিশন করে নিলাম এবং ওই প্যাকেটে ওয়াইজ সেটাকে পাঠাচ্ছি, দ্যাট ইজ প্যাকেট সুইচিং। তো এই অতটা এলো কারণ আমরা এই হাব নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এই হাবে যেটা হয় সেটা হলো they are designed to transmit the packets to other appended devices without altering any of the transmitted packets received. একটা কম্পিউটার থেকে আরেকটা কম্পিউটারে প্যাকেটটাকে পৌঁছে দেওয়া, সিম্পলি এই কাজটা করে হাব। ধরো হাবের একটা পোর্টের সঙ্গে একটা কম্পিউটার কানেক্টেড, আরেকটা পোর্টের সঙ্গে আরেকটা কম্পিউটার কানেক্টেড, আমি একটা কম্পিউটার থেকে আরেকটা কম্পিউটারে যেটা ট্রান্সমিট করতে চাই, তাহলে থ্রু হাব, যেহেতু দুটো কম্পিউটারই হাবে কানেক্টেড, তো থ্রু হাব আমি এটা করতে পারি। এখানে কোনো প্যাকেট অল্টারেশন হয় না, কিছু হয় না, নাথিং, জাস্ট ট্রান্সমিটেড হয়, দ্যাট ইজ হাব। So that's why it is written, they act as pathways to direct electrical signals to travel along. তো কিছু করে না, জাস্ট ট্রান্সমিট করে। So they transmit the information regardless of the fact if the data packet is destined for the devices connected or not. তো ও জাস্ট ট্রান্সফার করে regardless of the fact if data packet is destined for the devices connected or not, মানে ওইটাও দেখে না যে প্যাকেটে ও ট্রান্সমিট করছে, যে কম্পিউটারটা ও ট্রান্সমিট করছে, এই প্যাকেটটা সেই কম্পিউটারের জন্য না অন্য কোনো কম্পিউটারের জন্য, সব কিছু দেখে না, ও জাস্ট ট্রান্সমিট করে, এটাই ওর কাজ, আর ওর কোনো কাজ নেই, ভেরি সিম্পল কাজ। ওকে, নাও দেয়ার আর টু টাইপস অফ হাবস। অ্যাকচুয়ালি হাব যদি আমরা দেখি তাহলে হাব দু ধরনের, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিভ হাব, একটার নাম হচ্ছে প্যাসিভ হাব। হাব দু ধরনের হয়, একটার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিভ হাব, একটার নাম হচ্ছে প্যাসিভ হাব। তো আমরা সেইটা সবসময় মনে রাখবো, এবং ডিফারেন্সটা অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে। তো একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ হাব, একটা হচ্ছে প্যাসিভ হাব। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? অ্যাকচুয়ালি ইউ সি, প্যাসিভ হাব কি? প্যাসিভ হাব হচ্ছে জাস্ট সিম্পল হাব, যার কাজ কি, যার কাজ হচ্ছে ওই যে বললাম, দে হ্যাভ নাথিং টু ডু উইদাউট মডিফাইং দি সিগন্যালস। ওরা কি করে? কিচ্ছু করে না, জাস্ট একটা কম্পিউটার থেকে একটা কম্পিউটারে ডেটাটাকে ট্রান্সমিট করছে, জাস্ট এইটুকুই করে, সেটাই হচ্ছে মানে কানেক্টর। ইট ইজ বেসিক্যালি নাথিং বাট আ কানেক্টর, দ্যাট ইজ প্যাসিভ হাব। বাট অ্যাক্টিভ হাব, ইট ইজ স্মার্ট। অ্যাক্টিভ হাব, ইট ইজ স্মার্ট। অ্যাক্টিভ হাবকে তুমি স্মার্ট হাবও বলতে পারো, ইট ইজ স্মার্ট, intelligent. So they are smarter than the passive hub. They not only provide the path for data signal, in fact they regenerate. কি করে? রিজেনারেট করে, ডেটা সিগন্যালটাকে রিজেনারেট করে, কনসেন্ট্রেট এন্ড স্ট্রেনথেন করে সিগন্যালকে বিফোর সেন্ডিং দেম টু দি ডেস্টিনেশন। ওকে, সো দিস অ্যাক্টিভ হাব কি করে? বিফোর সেন্ডিং দি ডেটা from one point to another point, it regenerates the signal and then it sends it to the another point. আমার ইলেকট্রিক্যাল লাইনে ট্রান্সফরমার যে কাজ করে, ইলেকট্রিক্যাল লাইনে ট্রান্সফরমার যে কাজটি করে, অ্যাক্টিভ হাব এখানে তাই করে, সিগন্যালটাকে রিজেনারেট করে। সিগন্যালটা তো ট্রাভেল করে আসছে, সো উইক হয়ে যায়, তো সেই সিগন্যালটাকে রিজেনারেট করে হচ্ছে অ্যাক্টিভ হাব। and that's why these active hubs, this is also known as, these active hubs, it is also known as repeaters. অ্যাক্টিভ হাবকে আমরা রিপিটারসও বলি। Okay, so that is the difference between active hub and passive hub. And there is another hub, we call it Ethernet hub. Just আমি খুব শর্টে বলছি, Ethernet hub. এই Ethernet hub ছবিটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, এটা অ্যাকচুয়ালি কি করে? এটা অ্যাকচুয়ালি it is a device which connect multiple Ethernet devices. Multiple Ethernet devices মানে যে ডিভাইসগুলো লাইনে কাজ করছে, Ethernet devices together and makes them perform the functions as a single unit. প্রত্যেকটা ডিভাইসকে একসঙ্গে কানেক্ট করে Ethernet hub, এবং they perform the functions as a perform the whole unit as a whole unit actually. Okay, এবং এক একটা যেহেতু ডিভাইস, তারা যেহেতু সবাই একসঙ্গে কাজ করছে, প্রত্যেকটা ডিভাইস তাদের স্পিড ভ্যারি করে অবভিয়াসলি। এখানে ইথারনেট যেটা করে, একটা খুব
সুন্দর টেকনোলজি আছে, সেটার নাম হচ্ছে সিএসএমএ। সিএসএমএ, ক্যারিয়ার সেন্স মাল্টিপল অ্যাক্সেস। সিএসএমএ, ক্যারিয়ার সেন্স মাল্টিপল অ্যাক্সেস, সিএসএমএ। তার দুটো ভ্যারিয়েশন হয়, একটাকে আমরা বলি সিডি, আরেকটাকে আমরা বলি সিএ। এখানে আমরা সিডি নিয়ে আলোচনা করব। সিডি মানে collision detection. So whole term is carrier sense multiple access collision detection. কিরকম গল্পটা? ধরা যাক তোমার কাছে এরকম মোর দ্যান ওয়ান নোড আছে, তোমার কাছে এরকম মোর দ্যান ওয়ান নোড আছে, মোর দ্যান ওয়ান সেন্ডিং নোড, মোর দ্যান ওয়ান ডেস্টিনেশন নোড আছে, ওকে। কিন্তু তোমার কাছে একটাই লাইন আছে, তোমার কাছে একটাই কানেক্টর আছে। এই একটা কানেক্টর ইউজ করে তোমাকে এই তিনটে ডিভাইস থেকে, এই ধরো এখানে এন নাম্বার অফ ডিভাইস আছে, এখানে এন নাম্বার অফ ডিভাইস আছে, তাদের মধ্যে কানেকশন করতে হবে, তাদের মধ্যে ডেটা ট্রান্সমিট করতে হবে। তো এখানে মেন প্রবলেম কি হবে? এখানে মেন প্রবলেম কি হবে? মেন প্রবলেম হবে এটাই যে কখন এই লাইনটা বিজি আর কখন এই লাইনটা ফাঁকা, সেটা বোঝাটা খুব টাফ। ধরা যাক অ্যাট দ্য সেম টাইম স্টেশন 1 এবং স্টেশন 5 সাপোজ তারা দুজনেই অ্যাট দ্য সেম টাইম এই লাইনটাকে ইউজ করতে এলো, তারা দুজনেই অ্যাট দ্য সেম টাইম এই লাইনটাকে অ্যাক্সেস করতে চায় এবং তাদের ডেটা প্যাকেট পাঠাতে চায় টু সাম ডিভাইসেস ইন ডেস্টিনেশন অ্যাট দ্য সেম টাইম। সো ইফ ইট হ্যাপেন্স, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য রেজাল্ট? দ্য রেজাল্ট উইল বি এই 1 এর ডেটা এবং 5 এর ডেটা দে উইল বি কোলাইডেড। 1 এর ডেটা এবং 5 এর ডেটা দে উইল বি কোলাইডেড এবং ডেটা উইল লস। তো এইটা যাতে না ঘটে সেই জন্য ক্যারিয়ার সেন্স মাল্টিপল অ্যাক্সেস ইজ আ টেকনোলজি, যেখানে এই ডিভাইসগুলো এই ক্যারিয়ারটাকে সেন্স করবে দ্যাট হোয়েদার দিস ক্যারিয়ার ইজ বিজি অর নট। ইফ ইট ইজ বিজি দেন তারা ডেটা ট্রান্সমিট করবে না, যদি বিজি না হয় তারা ডেটা ট্রান্সমিট করবে। ওকে, এবার এই দুটো মেথড আছে, এটার একটা কলিশন অ্যাভয়েডেন্স, একটা কলিশন ডিটেকশন। কলিশন ডিটেকশন মানে কলিশন হলে সেটাকে ডিটেক্ট করবে তারা। সো ইথারনেট হাব এইভাবে কাজ করে। Come to the next session, I will continue over from there because this session has been end, একদম টাইম নেই। নেক্সট সেশনে জয়েন করো, আমরা আবার শুরু করছি এখান থেকে।